السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عورتوں کا پردہ۔ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کے بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھیں اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوست بدوست گھومتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اسی تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ عورت بدچلن ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریاں لباس پہن کر خوشبو لگائے بے پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ کون ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ و رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول کی احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ و رسول نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آنی فانی ہے۔ یاد رکھو کہ ایک دن مرنا اور پھر قیامت کے دن اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ پردہ عزت ہے، بے عزتی نہیں۔ آج کل بعض ملحد ناستک قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوست بدوست کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپگنڈا اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔
या अल्लाह की बंदियों, तुम ही इंसाफ करो कि तमाम किताबें खुली पड़ी रहती हैं और बेपर्दा रहती हैं, मगर कुरान शरीफ पर हमेशा गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा जाता है। तो बताओ, क्या कुरान मजीद पर गिलाफ चढ़ाना यह कुरान मजीद की इज्जत है या बेइज्जती? इसी तरह तमाम दुनिया की मस्जिदें नंगी और बेपर्दा रखी गई हैं, मगर खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दा में रखा गया है। तो बताओ, क्या काबा मुकद्दसा पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान मजीद और काबा मुअज़्ज़मा पर गिलाफ चढ़ाकर उन दोनों की इज्जत व अजमत का ऐलान किया गया है कि तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला कुरान मजीद है और तमाम मस्जिदों में अफजल व आला का काबा मुअज़्ज़मा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दा का हुक्म देकर अल्लाह व रसूल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अक़वाम अल्लाह की तमाम औरतों से मुसलमान औरत तमाम औरतों से अफजल व आला है। प्यारी बहनों, अब तुम्हें इसका फैसला करना है कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दा में रखकर उनकी इज्जत बढ़ाई है या उनकी बेइज्जती की है। किन लोगों से पर्दा फर्ज है? हर गैर महरम मर्द, ख्वाह अजनबी हो या ख्वाह रिश्तेदार, बाहर रहता हो या घर के अंदर, हर एक से पर्दा करना औरत पर फर्ज है। हाँ, उन मर्दों से जो औरतों के महरम हैं, उनसे पर्दा करना औरत पर फर्ज नहीं। महरम वह मर्द है जिनसे औरत का निकाह कभी भी और किसी सूरत में जायज़ नहीं हो सकता। मसलन आप दादा, चाचा, मामू, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा, ससुर, इन लोगों से पर्दा जरूरी नहीं है। गैर महरम वह मर्द है जिनसे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे चचा जात भाई, मामू जात भाई, फूफी जात भाई, खाला जात भाई, जेठ, देवर वगैरह। ये सब औरत के गैर महरम हैं और इन सब लोगों से पर्दा करना औरत पर फर्ज है। हिंदुस्तान में यह बहुत ही गलत और खिलाफ़े शरीयत रिवाज है कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल ही पर्दा नहीं करती, बल्कि देवरों से हंसी मजाक और उनके साथ हाथापाई तक करने को बुरा नहीं समझती। हालांकि देवर औरत का महरम नहीं, इसलिए तमाम दूसरे गैर महरम मर्दों की तरह औरतों को देवरों से भी पर्दा करना फर्ज है। बल्कि हदीस शरीफ में तो यहाँ तक पर्दा की ताकीद है कि अलहमुल मौत, यानी देवर औरत के हक में ऐसा ही खतरनाक है जैसे मौत, और औरत का देवर से उसी तरह दूर भागना चाहिए जिस तरह लोग मौत से भागते हैं। बहरहाल खूब अच्छी तरह समझ लो कि हर गैर महरम से पर्दा फर्ज है, चाहे वह अजनबी हो या रिश्तेदार। देवर जेठ वगैरह भी गैर महरम ही हैं, इसलिए इन लोगों से भी पर्दा करना जरूरी है। इसी तरह कुफ्फार व मुशरिकीन की औरतों से भी मुसलमान औरत को पर्दा करना चाहिए। इसी तरह हिजड़ों और बदचलन औरतों से भी पर्दा करना लाजिम है और उनको घरों में आने जाने से रोक देना चाहिए। मसला, औरत का पीर भी औरत का गैर महरम है, इसलिए मुरीदा को अपने पीर से भी पर्दा करना फर्ज है और पीर के लिए भी यह जायज़ नहीं कि अपनी मुरीदा को बेपर्दा देखे या तन्हाई में उसके पास बैठे, बल्कि पीर के लिए यह भी जायज़ नहीं कि औरत का हाथ पकड़कर उसको बैयत करे, जैसा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरतों की बैयत के मुताल्लिक फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से औरतों का या अय्युहन नबी इज़ा ज़ाक़ल मुमिनातो से औरतों का इम्तिहान फरमाते थे। जो औरत इस आयत में जिक्र की हुई बातों का इकरार कर लेती थी तो आप उससे फरमा देते थे कि मैंने तुझसे बैयत ले ली। यह बैयत बजरिया कलाम होती थी। खुदा की कसम, कभी भी हुजूर